ستشكل زيارة الأخوين بوغدانوف إيغور وغريتشكا إلى الجزائر بدعوة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حدثاً هاماً في الحياة العلمية والدينية، بحيث يعد الأخوان ظاهرة فريدة من نوعها في عالم الأفكار والعلوم الدقيقة، لما لديهما من صيت وأثر في مجالات الفيزياء والكون والتفسير العلمي للكون. تصحيح أخطاء ألبرت أينشتاين، النظر فيما قبل نظرية البينغ بونغ، حل الشفرة التي تتحكم في الكون، ونهاية الصدفة، هي البعض من نظرياتهما التي أحدثت ثورة ناعمة في المؤسسة العلمية المعاصرة، بمنحها المفاتيح الأساسية لعموم الناس لفهم أسرار الكون ورؤية ملكوت الله عن قرب. وكان الباحث الجزائري يوسف مسعودان المتخصص في الفيزياء الأساسية والعوالم الخفية، وصاحب كتاب حوار بين رجل علم مسيحي ورجل دين مسلم، بالاشتراك مع الفيزيائي الفرنسي الشهير فرانسوا فانوتشي، ممن تباحث مع الأخوين بوغدانوف وأقنعهما بضرورة زيارة الجزائر، ورحب الأخوان بالفكرة. يوسف مسعودان باحث مهتم بالعلم بشكل عام وبالفيزياء الأساسية بشكل خاص منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي. يقول إن هذه النظرية، ويعني بها النظرية النسبية، التي كانت عماد البحث الفكري والفلسفي لعالم الفيزياء الكبير ألبرت أينشتاين، والتي تداولها اعتبارا من تلك المرحلة إلى غاية يومنا هذا أكبر علماء الفيزياء المنظرين للألفية الثالثة، لا يمكنها أن تصل إلى نتيجة طالما أن العلماء والمفكرين لا يستندون في أبحاثهم على ما توصلت إليه البحوث الحديثة الأكثر جدية في العوالم الخفية وما قبل البينغ بونغ. ويرى نظريات الحقول الموحدة ونظرية الكل ونظرية الحبال الفائقة، قبل أن تعتمد حاليا تسميتها بنظرية الميم، لا جدوى منها ما لم تجد الرابط بين اللامتناهي في الكبر واللامتناهي في الصغر، وتصل إلى إدماج العوالم الخفية في تشكيل نظرية الكل، أو أن تتجاهل النوترينو الرابع المجهول الذي هو لباب نظرية النوترينو حاليا، والتي قضت مضاجع الفيزيائيين. ولعل أكبر سند ليوسف مسعودان ما قاله قبله لوبوس موتل، والباحث في جامعة هارفارد والمتخصص في الجاذبية الكوانتا، الذي يرى أنه من المحال اليوم أن نرتكز على النظريات المعروفة لوصف حقيقة الكون، أو كما قال قبله أيضا بريان جيسفسون، الباحث البريطاني الحائز على جائزة نوبل للفيزياء، والقائل إننا على مشارف اكتشافات مهولة ستقلب الأمور رأسا على عقب، لأننا أمام قوة طاقة جديدة لا قبل للنظريات المتعارف عليها بتفسيرها تفسيرا علميا صحيحا. إيغور وغريتشا بوغدانوف هما توأمان فرنسيان من أصل روسي، عرف في بداية الأمر في ميدان الكتابة في مجال الخيال العلمي وعلم الفلك والبحث في القضايا المحرجة للعلم، مثل قضية الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، لكنهما عرف بالخصوص من خلال كتبهما المثيرة للجدل، مثل ما قبل الانفجار العظيم أي لافون بينغ بونغ، ونحن لسنا وحدنا في الكون، ووجه الله، ثم أخيرا نهاية الصدفة. وكان آخر كتبهما تحت عنوان الشفرة السرية للكون، والذي صدر قبل سنة. ما يثير في موضوع الأخوين بوغدانوف ليس فقط طابعهما البحثي وقدرتهما على طرح القضايا العلمية المعقدة بلغة مبسطة، يكفي لننظر إليهما لنعرف بماذا يتعلق الأمر، ومن هما هذان الشخصان اللذان يحملان رأسين كبيرين بملامح تثير الحيرة والدهشة لمن رآهما لأول وهلة. هذان الأخوان هما من بين الفيزيائيين حاليا
من تصدر لحل شفرة الكون ولغز الخليقة. إنهما إيغور وغريتشكا بوغدانوف، وهما من يتصدر اليوم لكشف أسرار وعجائب ما قبل البينغ بونغ. Je passe le bonjour à tous les auditeurs de Regard TV, de ma part et de la part de Igor et Grisha Bogdanov. Ils n'ont pas trop le temps, ils sont pris par leurs travaux, donc ils vont rester avec nous 2-3 minutes, juste pour essayer de développer cette théorie, la leur, de la Big Bang, par la développer, en parler un petit peu. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire qu'au courant du mois de mars, il serait fort possible qu'ils viendront en Algérie, à la Bibliothèque nationale d'Alger, faire une conférence sur la cosmologie primordiale. C'est ce qu'on appelle l'avant Big Bang. Parce qu'ils ont été très très loin. L'histoire du Big Bang, si elle commence juste au tenté du mur de Planck, on sera toujours empêtré dans d'autres théories qui vont se faire avaler les unes les autres. Eux, Igor et Grishka, ils ont eu l'idée formidable d'aller au-delà de ce qu'on appelle le Big Bang. Et maintenant, avec tous les témoignages qu'on voit à travers toute la planète, on assiste à une force invisible, dotée d'un libre arbitre, et de l'information, qui détient de l'information, et qui est hors de notre temps, comme ils appellent ça, le cône de lumière. Ils sont en dehors de ça, mais ils peuvent pénétrer notre cosmos. Et la preuve, c'est qu'on a des choses qu'on appelle paranormales, qui n'ont rien de paranormal. Toutes ces choses-là sont des effets, des forces invisibles qu'il faut étudier. Maintenant, moi, ce qui me chiffonne, et j'arrête là, c'est que je me demande pourquoi la NASA perd autant de milliards de dollars pour aller chercher la vie sur Terre, alors qu'on n'a même pas compris ce que se passe sur Terre. Donc la vie, elle peut être non biologique, parce que cette force, cette énergie cinétique, certains appellent conscience non locale ou délocalisée, moi j'appelle ça une force dotée d'un libre arbitre, qui sait faire la différence, qui se manifeste chez nous, dans notre monde. Cette force, il faut l'étudier. Et cette force, elle existe au-delà du mur de Planck, au-delà du Big Bang. Et c'est Igor et Grishka qui détiennent cette théorie, qu'on appelle la théorie du tout. Einstein a mis 30 ans, il en est mort, et il n'a pas trouvé. Parce qu'ils ont occulté ce monde invisible, ce monde de l'ailleurs. Et je laisse Igor et Grishka en parler selon leur vocabulaire scientifique et technique, parce que moi, vous le savez bien, je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école universitaire. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, mais je laisse la parole aux professionnels de la science. À vous, mes amis. Merci beaucoup, Youssef, pour cette préface brillante et pour cette invitation à laquelle, évidemment, nous serons ravis de nous rendre. Nous serons chez vous, en Algérie, peut-être à la fin du mois de mars, peut-être au début du mois d'avril. En tout cas, nous allons fixer une date certaine avec Youssef et son entourage, de manière à pouvoir vous rendre visite et partager avec vous, je l'espère, quelques idées sur l'origine de l'univers. Grishka et moi, nous avons été en effet les premiers à prendre le risque, au fond, de franchir ce qu'on appelle le mur de Planck. Qu'est-ce que c'est que le mur de Planck? C'est la limite ultime qui, pendant 50 ans, a représenté une barrière infranchissable pour toute la physique. Les physiciens étaient convaincus que le mur de Planck coïncidait avec la naissance de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, un événement extrêmement mystérieux qui s'est produit il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Le chiffre est certain parce qu'aujourd'hui, on le sait, grâce au satellite Planck, on a mesuré exactement à quelle époque le Big Bang a eu lieu. Mais ce qu'on n'a pas mesuré, c'est ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant est extrêmement intéressant. C'est riche d'enseignements. Pourquoi? Parce que notre théorie est très simple. Je peux la résumer en quelques mots, Youssef? Vas-y, Notre théorie, elle est très simple. Nous disons que nous vivons dans un monde d'énergie. Regardez ici. Youssef est magnifiquement éclairé par de l'énergie. Ce sont des photons, l'énergie lumineuse, qui inonde son visage, qui inonde cette pièce. Nous sommes plongés
dans ce qu'on appelle une métrique, qui est une métrique bien connue, qui a permis d'ailleurs à Einstein de bâtir sa fameuse théorie de la relativité. Cette métrique, c'est la métrique dite de Lorentz. Trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Attention, le temps, lui, il est réel. Or, ce que nous avons découvert, Grishka et moi, en plongeant, si on peut dire, dans le mystère des mathématiques un petit peu compliquées, en tout cas nous avons passé une dizaine d'années à les étudier, ce sont ce qu'on appelle les groupes quantiques, et bien grâce à ça, nous avons découvert que la métrique d'espace-temps, celle dans laquelle nous vivons, la métrique de Lorentz, n'est plus valide à l'échelle de Planck, c'est-à-dire qu'en fait elle perd ses propriétés, et que lorsqu'on franchit le mur de Planck, eh bien la métrique dite de Lorentz doit être remplacée par une autre métrique qu'on va appeler la métrique euclidienne. Et cette métrique-là, eh bien, elle n'est plus définie par ce qu'on appelle du temps réel, c'est du temps imaginaire. Et là, c'est très intéressant, parce que le temps réel, lui, il a pour variable conjuguée l'énergie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette énergie dans laquelle nous vivons. Or, le temps imaginaire, lui, il a une autre variable conjuguée qui s'appelle l'information. Alors, en deux mots, notre théorie que nous allons développer, comme lorsque nous aurons le plaisir d'être chez vous, à Alger, eh bien, c'est de dire tout simplement que tout comme chaque être vivant, vous, à Alger, ou partout sur la planète, tout être vivant est précédé par une information qu'on va appeler le code génétique. C'est un code, c'est une information. Eh bien, l'univers lui-même, lui aussi, il est précédé par une information. Cette information, c'est pas un code génétique, c'est le code cosmologique qui fait des lois, des constantes universelles, des nombres purs, qui définissent le scénario cosmologique qui fait que 13 milliards et 820 millions d'années après le début, après le Big Bang, eh bien nous sommes là aujourd'hui pour nous rendre à Alger et peut-être partager avec vous ces merveilles et ces mystères. Bravo les amis, super. Ça, c'est juste la mise-gueule. C'est la mise-gueule. C'est une catastrophe. Et oui, et nous aurons la chance aussi d'être les observateurs de ce monde magnifique, ce monde magique qui a fasciné évidemment les philosophes, les hommes de religion, mais aussi les poètes. Et me vient cette très très belle image qui a été introduite au XIXe siècle par un grand poète français qui s'appelait Lecomte de Lille, et qui a décrit le Sahara, ce merveilleux Sahara dans lequel vous avez parfois le bonheur de pousser quelques explorations, vous qui êtes donc en Algérie. Et il dit ceci, Lecomte de Lille, dans un très beau poème qui s'appelle « Les éléphants ». Il dit « Le sable rouge est comme une mer, sans limite, et qui flambe, muette, affaissée en son lit. Une ondulation immobile remplit l'horizon aux vapeurs de cuivre que l'homme habite. Nul bruit, nul oiseau ne fouette de son aile l'air épais où circule un immense soleil. C'est votre soleil. Bravo. J'aimerais bien une dédicace pour notre Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika. Bien sûr. C'est un honneur pour nous de dédicacer cet ouvrage, donc 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang, au président Bouteflika, qui est donc président de cette très grande et très belle nation, qui est la nation algérienne. Non, c'est toi qui...
À vous, Excellence, Monsieur le Président et très cher ami, 3 minutes de partage du merveilleux mystère de l'origine, en fraternité sincère avec vous, doublement et avec notre admirative amitié, vôtre, Grishka et Igor. Super, merci beaucoup. Et si tu peux dire juste un mot sur les invitations, vous les avez bien reçues. Igor et Grishka sont là. Oui, nous avons bien reçu donc les invitations donc, de l'association des oulémas musulmans algériens. Nous serons évidemment très honorés et heureux de nous rendre l'un et l'autre à cette invitation, entourés de nos amis et sous le haut patronage, bien sûr, de notre ami Youssef, qui lui est notre inspirateur et notre guide. Merci beaucoup, c'est gentil.